अमानत जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम। चला जा रहा था गुमनामियों में ना थी कोई जिंदगी ये मेरी वीरानियाँ थी तन्हाइयाँ थी मुश्किल में थी जिंदगी ये मेरी तू जो मिला है ऐसे मसीहा जैसे मिली रोशनी तू जो मिला है ऐसे मसीहा जैसे मिली रोशनी रोशनी जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम। पाने से तुझको पा लिया सब कुछ अब है न कोई कमी कमी दिल भी है तेरा धड़कन भी तेरी सांसें भी है अब तेरी बस तेरी अब जो चल रहा हूँ तेरी दया है तेरा अनुग्रह महान अब जो चल रहा हूँ तेरी दया है तेरा अनुग्रह महान जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम। मेरा आगाज तू है मेरा अंजाम तू है तू मेरा रहनुमा मेरा रहबर भी तू है मेरा जीना भी तू है और मरना भी तू है मेरे सांसों का चलना भी बस तू है हाँ बस तू है। जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम जिंदगी कर दिया तेरे नाम शुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम। मैंने खुद को
जो तेरे इबादत में गुमनाम कर दिया। तूने अपने रहम करम से मेरा आशियाँ भर दिया। लोग मुझे देखकर अब तेरा मुरीद बुलाने लगे हैं। मेरे जिस्म जाँ पर तूने ये कैसा निशान कर दिया। ज़िंदगी तेरे नाम कर दिया यीशु, ज़िंदगी तेरे नाम कर दिया। स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं। स्वर्ग में या पृथ्वी में तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं। स्वर्ग में या पृथ्वी में आराधना हो, आराधना आराधना ओ आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं। स्वर्ग में या पृथ्वी में हो तेरे सिवा
स्वर्ग में या पृथ्वी में आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે ઈસુ ગુરુ તારણહાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે ઈસુ ગુરુ તારણહાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. तन मन धन मारा प्रभु ने अर्पूं, तेनी जाऊं बलिहार. तन मन धन मारा प्रभु ने अर्पूं, तेनी जाऊं बलिहार. मुझ पापीनु तारण करवा, मुझ पापीनु तारण करवा आव्या जग मोझार. भाई मने भाग्य मळ्या छे ईसु गुरु तारणहार. भाई मने भाग्य मळ्या छे.
સ્વર્ગ છોડી પ્રભુ જગમાવ્યા, ટાળવા કલંક કેરો ભાર. ઓ સ્વર્ગ છોડી પ્રભુ જગમાવ્યા, ટાળવા કલંક કેરો ભાર. પાપી જગને દેખી દયાળે, પાપી જગને દેખી દયાળે, અનેક કીધા ઉપકાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે, ઈસુ ગુરુ તારણહાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. જે જન આશ ઈસુ પર રાખે, તે પામશે ઉદ્ધાર. જે જન આશ ઈસુ પર રાખે, તે પામશે ઉદ્ધાર. કહે વિશ્વાસી ગુરુ ગુણ ગાય, કહે વિશ્વાસી ગુરુ ગુણ ગાય, ઈસુનો બોલો જયકાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે, ઈસુ ગુરુ તારણહાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે, ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે, ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. ખ્રિસ્મા વાલા સર્વ ભાઈ બહેનો, આપણા મહાન તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મોટા અને ગૌરવી નામમાં આપ સર્વ કોઈને આજની સાંજની બાઇબલ સ્ટડીમાં આવકાર કરું છું અને પ્રેમી સલામ પાઠવું છું. મારી આપ સર્વ કોઈને માટે પ્રાર્થના, આશા અને શુભેચ્છા છે કે આજના વચનો દ્વારા પ્રભુ આપણ સર્વની સાથે, આપણા પરિવારની સાથે વાત અને વ્યવહાર કરશે, નવીન આશીષ આપશે, એવી શુભેચ્છા હું પાઠવું છું. બાઇબલ અભ્યાસમાં જોડાતા પહેલાં આપણે પ્રભુ પાસે સહાય માંગીએ, પ્રાર્થના કરીએ. પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. અતિ ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યસન પર બિરાજમાન અમારા પવિત્ર, પ્રેમાળ અને કૃપાળુ ઈશ્વર પિતા, અમારા રાજા અને અમારા સ્વામી, અમારા માલિક અને અમારા દેવ, આજના આ સુંદર પળોને માટે, બાઇબલ અભ્યાસની તકને માટે, તમારા પવિત્ર વચનોની ભેટને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુ, અમે સૌ સાથે મળીને તમારા પવિત્ર વચનોનું મનન કરવાના છીએ, વચનોને સમજવાના છીએ, વચનોને ગ્રહણ કરવાના છીએ. ત્યારે પ્રભુ પવિત્ર આત્મા દેવ, તમે અમને તમારા પવિત્ર આત્માના પરાક્રમથી વેષ્ટિત કરો, સુસમજણને ડાપણ આપો, કે જેથી કરીને અમે આજના વચનનો મર્મ સમજી શકીએ, વિચારી શકીએ, ગ્રહણ કરી શકીએ, અમારા જીવનમાં અમે અમલીકરણ કરી શકીએ, એ પ્રમાણે જીવન જીવી શકીએ અને 60 ને 100 ગણા ફળ આપનારા બની શકીએ. એવું તમે થવા દો.
બોલનાર સાંભળનાર પ્રત્યેકને આજના વચનનો આશીર્વાદ પૂરો પાડો. વચન દ્વારા અમને નવી આશીષ મળે, નવી દિશા, નવી સમજણ, નવી દ્રષ્ટિ, નવું જ્ઞાની ડાપણ પ્રાપ્ત થાય એવું તમે થવા દો. બોલનાર સાંભળનાર પર પ્રત્યેક ઉપર આશીર્વાદ આવવા દો. પ્રાર્થના મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મોટા અને ગૌરવી નામમાં સાંભળો, સ્વીકાર કરો પિતા. આમેન. બાઇબલ અભ્યાસમાં જોડાતા પહેલાં આપણે યાકૂબનો પત્ર તેનો 5મો અધ્યાય અને 13મા વચનથી 16મા વચન સુધી આપણે વાંચન કરીશું. પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે, તમારામાં શું કોઈ દુઃખી છે તો તેણે પ્રાર્થના કરવી, શું કોઈ મગ્ન છે તો તેણે સ્તોત્ર ગાવા, તમારામાં શું કોઈ માંદો છે, જો હોય તો તેણે મળીના વડીલોને બોલાવવા અને તેઓએ પ્રભુના નામથી તેને તેલ ચોળીને તેને માટે પ્રાર્થના કરવી. અને વિશ્વાસિત કરેલી પ્રાર્થના માંદાને બચાવશે ને પ્રભુ તેને ઉઠાડશે, અને જો તેણે પાપ કર્યા હશે તો તેને માફ કરવામાં આવશે. તમે નિરોગી થાઓ માટે તમારા પાપ એકબીજાને આગળ કબૂલ કરો અને એકબીજાને સારું પ્રાર્થના કરો. ન્યાયી માણસની પ્રાર્થના પરિણામે બહુ સાર્થક થાય છે. આ જીવતા દેવના વચનો છે. વાંચેલા અને સાંભળેલા પર આશીષ મોકલો. આમેન. ખ્રિસ્તમાં વાલા ભાઈ બહેનો, આજનો વિષય નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, માંદગી કેમ. આજનો વિષય છે માંદગી કેમ. જ્યારે આપણે સમગ્ર વિશ્વ અને આપણી આસપાસ દ્રષ્ટિપાત કરીએ છીએ ત્યારે જ્યાં જો ત્યાં અસંખ્ય લોકો લાંબી માંદગી, ટૂંકી માંદગીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે, જેનો અનુભવ આપણે કર્યો છે, આપણા વહાલાઓએ કર્યો છે અને અનુભવ કરી રહ્યા છે. કોઈ ઘરમાં માંદગીના બિછાને છે તો કોઈ હોસ્પિટલના બિછાને પડેલા છે. કોઈ રસ્તામાં કે અરણ્યમાં મરચાની ખીણમાં પડેલા છે. આજે અસંખ્ય લોકો પીડાનો, મોતનો અને આર્થિક કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યા છે. આમ આજનો માનવી કે આપણે માંદગીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. માંદગી કેમ? શા માટે માંદગી આવે છે? માંદગી આવવાનું કારણ શું? જ્યારે આપણે પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલ તરફ દ્રષ્ટિપાત કરીએ છીએ ત્યારે ઘણા બધા લોકો માંદા છે, એની નોંધ, માંદા લોકોની નોંધ પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાં કરવામાં આવી છે. જૂના કરારમાં દાખલા તરીકે હિજકિયા રાજાની માંદગી વિશે આપણને જોવા મળે છે. જ્યારે આપણે નવો કરાર વાંચીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની જાહેર સેવાની શરૂઆતમાં કે સેવા દરમિયાન અસંખ્ય માંદા લોકો પ્રભુ પાસે આવતા હતા અને લોકો માંદા લોકોને લઈને આવતા હતા. ઈસુ તેઓને સાજા પણ કરતા હતા. દાખલા તરીકે 38 વર્ષથી માંદી વ્યક્તિની વાત, લોહીવા સ્ત્રીની વાત, કુબડીબાઈની વાત અને બીજા ઘણા આવા રોગોવાળા લોકોના દાખલા પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાં આપ્યા છે. તો આ માંદગી કેમ? માંદગી શા માટે આવે છે? આપણા જીવનમાં માંદગી આવવાનું કારણ શું? માંદગી કેમ? જ્યારે આપણે યશાયાનું પુસ્તક તેનો 53મો અધ્યાય અને 4થી ને 5મી કલમ વાંચીએ છીએ ત્યારે પ્રભુના વચનો આ પ્રમાણે કહે છે, ખચિત તેણે આપણા દર્દ માથે લીધા છે ને આપણા દુઃખ વેઠ્યા છે ને તેના સોળથી આપણને સાજાપણું મળ્યું છે. આપણી માંદગીઓ દેવે લઈ લીધી છે. માંદગીઓનો નિકાલ ઈશ્વરે કરી દીધો છે. તો હવે માંદગી શા માટે? માંદગી કેમ? જ્યારે આપણે નવા કરારમાં
માથે લખેલી સુવાર્તા તેનો 8મો અધ્યાય અને 17મી કલમમાં દેવનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે કે તેણે પોતે એટલે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણા મંદવાડ લીધા ને આપણા રોગ ભોગવ્યા. આ પ્રભુના વચનોના આધારે આપણે એવો દાવો કરી શકીએ છીએ કે ઈશ્વર પિતાએ તેમના પુત્રના આપણા ઉદ્ધારકર્તા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તેમના કાલવરીના વધસ્તમાં આપેલા બલિદાનમાં, તેમના મરણમાં, તેમના સોળમાં, તેમના પુનરુત્થાન પરાક્રમમાં એક માંદગીઓ, એક રોગો અને પીડાઓ એ નાબૂદ કરવામાં આવી છે, રદબાતલ કરવામાં આવી છે. તો શા માટે માંદગી આપણા જીવનમાં આવે છે? શા માટે માંદગી આવવાના કારણો શું હોઈ શકે? શા માટે માંદગીથી માણસ પીડાય છે? એ આજનો બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. માંદગી શા માટે? દેવે માંદગીને રદ કરી છે, નાબૂદ કરી છે, છતાં માંદગી શા માટે? માંદગી કેમ? શું આપણે જીવતા ઈશ્વરનો અંગતતાના તરીકે સ્વીકાર કર્યો નથી માટે માંદગી આવી છે? શું આપણે પ્રભુના માર્ગમાં ચાલતા નથી, તેમજ તેના ઉપર વિશ્વાસ કરતા નથી માટે માંદગી આવી છે? માંદગી કેમ? શું આપણે દેવના વચનો વાંચતા નથી, પ્રભુ મંદિરમાં જતા નથી, ભજન પ્રાર્થના કરતા નથી, ઉપવાસ કે દાન ધર્મ કરતા નથી માટે માંદગી આપણા જીવનમાં આવી છે? માંદગી કેમ? શું આપણે પણ જગતના લોકોની જેમ દુષ્ટ અને ભૂંડું જીવન, ભ્રષ્ટ અને દુષ્ટ જીવન, અપ્રામાણિકતાવાળું જીવન જીવી રહ્યા છે માટે આપણા જીવનમાં માંદગી છે? તમે આત્મતપાસ કરો, તમે નક્કી કરો, માંદગી કેમ આપણા જીવનમાં? માંદગી મારા જીવનમાં કેમ? માંદગી મારા કુટુંબમાં કેમ? માંદગી મારા સમાજમાં કેમ? માંદગી મનુષ્ય જીવનમાં કેમ? શા માટે અસંખ્ય લોકો માંદા છે? શા માટે અસંખ્ય લોકો હોસ્પિટલમાં દાખલ છે? શા માટે લોકો માંદગીથી મરણ પામી રહ્યા છે? માંદગી શા માટે? માંદગી કેમ? આવો મિત્રો, માંદગી કેમ? માંદગી જીવનમાં કેમ આવે છે? માંદગી આવવાના શું કારણો હોઈ શકે તે વિશે અત્યારે જે આપણે શાસ્ત્ર પાઠ વાંચ્યો છે તેના આધારે તેમજ બાઇબલની અન્ય કલમોની મદદ લઈને આજે આપણે માંદગીના કારણોનું આત્મતપાસ કરીશું. માંદગી કેમ? તેનું પ્રથમ કારણ છે દેવનો નિયમ ન પાળવાથી માંદગી આવે છે. દેવનો નિયમ ન પાળવાથી માંદગી આવે છે. પુનઃનિયમનું પુસ્તક તેનો 28મો અધ્યાય અને તેની 58મી કલમથી 58મી કલમથી 61મી કલમ સુધી હું વાંચીશ. પ્રભુના વચનો આ પ્રમાણે કહે છે, યહોવા તારો દેવ એ ગૌરવી તથા ભયજનક નામથી તું બીહે. માટે આ નિયમના જે સર્વ શબ્દો આ પુસ્તકમાં લખેલા છે તે તું પાડીને અમલમાં નહીં આણે તો યહોવા તારા પર તથા તારા વંશજો પર મરકીઓ, આશ્ચર્યકારક મરકીઓ એટલે ભારે તથા લાંબા વખતથી મરકીઓ તથા ભારે અને જાતોના રોગ લાવશે. અને મિસ્રના જે સર્વ રોગોથી તું ડરતો હતો તે તારા પર ફરીથી લાવશે અને તે તને વળગી રહેશે. વળી જે રોગ તથા જે મરકી આ નિયમના પુસ્તકમાં લખેલા નથી તેઓને યહોવા તારો નાશ થાય ત્યાં સુધી તારા પર લાવ્યા કરશે. આ વચનો એટલે કે આ નિયમશાસ્ત્ર, આ આજ્ઞાઓ, આ વિધિઓ એ મોસાવી મારફતે દેવના પસંદ કરેલા લોકોને, દેવના અલગ કરેલા લોકોને, આશીર્વાદિત લોકોને, દેવના કરારમાં પસંદ કરેલા લોકોને એટલે કે ઇસ્રાયેલી લોકોને આપવામાં આવ્યા હતા. ઇસ્રાયેલ લોકોને કહેવામાં આવ્યું કે જો તમે મારી વિધિઓ પાડશો, મારા કરારો પાડશો, મારી આજ્ઞાઓ પાડશો, મારા હુકમો પાડશો, મારી વાણી સાંભળશો, એ પ્રમાણે તમે જીવન જીવશો તો હું તમારા પર રોગ લાવીશ નહીં. પણ જો તમે મારી વિધિઓ નહીં પાડો, મારા હુકમો નહીં પાડો, મારા કરારો તમે નહીં પાડો, મારી આજ્ઞાઓ નહીં પાડો તો હું તમારા પર મરકીઓ મોકલીશ, હું તમારા પર રોગો મોકલીશ, હું તમારા પર જાત જાતની પીડાઓ મોકલીશ.
વાલા ભાઈ બહેનો, ઇઝરાયલ લોકોનો ઇતિહાસ, ઇસરાયેલી પ્રજાનો ઇતિહાસ બોલે છે કે જ્યારે જ્યારે ઇસરાયેલી લોકો દેવના વચનથી વિરુદ્ધ ગયા, દેવની આજ્ઞાઓ ન પાડી, દેવના વચનથી બેવફા બન્યા, દેવના હુકમો પ્રત્યે બેદરકાર રહ્યા, અક્કડ ગરદનો રાખી, પ્રભુના વચન પણ ન જીવ્યા, પ્રભુના હુકમો પણ ન પાડ્યા, જેના કારણે તેઓ માંદગીનો ભોગ બન્યા હતા, પીડાનો ભોગ બન્યા હતા, મરકીનો ભોગ બન્યા હતા, ઘણા બધા મરણ પણ પામ્યા હતા. માટે જ બીજો કાળવૃત્તાંત તેનો 7મો અધ્યાય અને 14મી કલમમાં દેવની મંડળી, દેવના લોકો, પ્રભુને ઓળખતા લોકો, દેવનું ભજન કરતા લોકો, દેવને નામે પ્રાર્થના કરતા લોકો, દેવને નામે ઉપાસના કરતા લોકો, દેવ પર વિશ્વાસ કરી ચાલનારા લોકો વિશે લખવામાં આવ્યું છે કે તેઓ માંદા હતા, તેઓનો દેશ પણ માંદો હતો. બીજો કાળવૃત્તાંત તેનો 7મો અધ્યાય અને 14મી કલમમાં દેવનું વચન કહે છે, ત્યારે જો મારા લોક, જો મારા નામથી ઓળખાય છે, તેઓ નમી જશે ને પ્રાર્થના કરીને મારું મુખ શોધશે ને પોતાના દુષ્ટ માર્ગોથી ફરશે, તો હું આકાશમાંથી તે સાંભળીને તેઓના પાપ માફ કરીશ ને તેઓના દેશને સાજો કરીશ. આ પ્રભુના વચનો બહુ સ્પષ્ટ કરે છે કે ઇસરાયેલી લોકો જ્યારે ઈશ્વરના નિયમની વિરુદ્ધ ગયા, ઈશ્વર સાથેના સંબંધથી દૂર ગયા, ઈશ્વરના વચનથી વિમુખ ગયા, દેવના હુકમો અને કરારો વિધિઓથી દૂર ગયા, અન્ય દેવો પાસે ગયા, મૂર્તિ પૂજાઓ કરી, ભ્રષ્ટ જીવન જીવ્યા, નિયમશાસ્ત્રનું પાલન નહીં કર્યું, ત્યારે આ માંદગી તેઓના જીવનમાં આવી. ને માંદગીને કારણે તેઓને સલાહ પણ આપવામાં આવી કે જો તમે મારે નામે નમી જશો અને મારું મુખ શોધશો, તમારા દુષ્ટ માર્ગોથી પાછા પડશો, પાપનો પસ્તાવો કરશો, પ્રાર્થના કરશો, મારું મુખ શોધશો, હું તમને ને તમારા કુટુંબને ને તમારા દેશને સાજો કરીશ. વાલા ભાઈ બહેનો, આજે શું આપણે માંદગીને બિછાણે છીએ? શું આજે આપણે મરણ છાયાના બિછાના ઉપર છીએ? શું આપણે હોસ્પિટલની અંદર દાખલ થયેલા છીએ? માંદગીમાંથી બહાર આવી શકાય એવી કોઈ શક્યતાઓ નથી. મરણ છાયાની ખીણમાં આપણે પડેલા છે, મોતની સામે ઝઝૂમી રહ્યા છે, નવા જીવનની અપેક્ષા રાખો છો, માંદગીમાંથી બહાર આવવાની અપેક્ષા રાખો છો, સાજાપણાની અપેક્ષા રાખો છો, સાજાપણા માટે મદદ તમે માગી રહ્યા છો પ્રભુ પાસે. તો વાલા ભાઈ બહેનો, આજે જે ઇઝરાયેલી લોકોને જે પડકાર આપ્યો પ્રભુએ, એ આજે આપણને આપવામાં આવે છે કે તમે મારા નિયમો, હુકમો, કરારો, વિધિઓ, આજ્ઞાઓ પાળી નથી, માટે આજે તમારામાં પીડા, રોગ ને માંદગી છે. પણ આવો, આજે તમારે સાજાપણું જોઈએ છે, આજે તમારે નવી જિંદગી જોઈએ છે, આજે આપણે સૌએ સાજાપણું મેળવવું છે, આજે માંદગીના બિછાનાથી બહાર આવવું છે, નવી જિંદગીની શરૂઆત કરવી છે, નવા જીવનનો આશરો જોઈએ છે. આવો મિત્રો, આપણે પ્રભુના વિધિઓ પાડીએ, પ્રભુએ આપેલી આજ્ઞાઓ પાડીએ, પ્રભુ આપેલા નિયમો પાડીએ, પ્રભુએ કરેલા કરારો પાડીએ અને પ્રભુનું મુખ શોધીએ, પ્રભુના આગળ નમ્ર બનીએ, આપણા પાપનો પસ્તાવો કરીએ. આપણું જે અક્કડ ગરદન છે, આપણું અક્કડ વલણ છે, આપણું જે દુષ્ટ જીવન છે, આપણું પ્રભુ પ્રત્યેનું બે વફાદારી જીવન છે, દેવના વચન પ્રત્યે બે દરકારી છે, જે અક્કડ ગરદન છે, એ આજે આપણે મૂકી દઈએ અને પ્રભુનું મુખ શોધીએ, પ્રભુ પાસે પાછા ફરીએ, આપણા દુષ્ટ માર્ગોથી પાછા ફરીએ. ચોક્કસ પ્રભુ આપણને સાજાપણું આપશે. માંદગી શા માટે જીવનમાં આવે છે, તેની બીજી બાબત આપણે જોવા માંગીએ છીએ. માંદગી કેમ? બીજું કારણ છે આપણું દુષ્ટ જીવન, અથવા તો આપણું પાપમય જીવન. આપણું દુષ્ટ જીવન માંદગી લાવી શકે છે. આપણું પાપમય જીવન એ માંદગી લાવી શકે છે. ગીતશાસ્ત્ર પુસ્તક તેનો 38મો અધ્યાય આપણે કાઢીએ અને 3 થી 7 કલમ આ પ્રમાણે કહે છે. 3 થી 7 કલમ આ પ્રમાણે કહે છે. ગીતશાસ્ત્ર તેનો 37મો અધ્યાયની 3જી કલમથી હું વાંચીશ. ત્યાં પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે, તારા રોષને લીધે મારા શરીરમાં આરોગ્ય એટલે કે સાજાપણું નથી, માંદગી છે. મારા પાપને લીધે મારા હાડકામાં શાંતિ નથી, હાડકામાં સડો છે, પીડા છે. કેમ કે મારા અન્યાય એટલે કે મારા પાપ મારા માથા પર ચડી ગયા છે.
ભારે બોજાની માફક તે મને અસહ્ય થઈ પડ્યા છે. મારી મૂર્ખાઈને લીધે મારા જખમ સડીને ગંધાઈ ઉઠ્યા છે. હું લથડી ગયો છું, હું ઘણો વાંકો વળી ગયો છું, હું આખો દિવસ શોક કર્યા કરું છું, કેમ કે મારી કમરમાં પુષ્કળ બળતરા થાય છે ને મારામાં આરોગ્ય નથી. આપણું દુષ્ટ જીવન, આપણું પાપરૂપ જીવન, પાપમય જીવન એ માંદગી લાવી શકે છે, માંદગી લાવે છે. પ્રભુનો સેવક ઈશ્વર ભક્ત દાઉદ રાજા પોતાના જીવનમાં આવેલી માંદગીનું કારણ શોધી કાઢ્યું હતું અને એ પોતે પોકારી ઉઠ્યો કે આજે હું માંદગી ભોગવી રહ્યો છું. આજે શરીર અંદર જે રોગનો, પીડાનો, દુખાવાનો, હાડકાના સડાનો, કમજોરીનો, નબળાઈનો, મરણચાની ખીણનો જે હું અનુભવ કરી રહ્યો છું, જે માંદગીનો જે અનુભવ કરી રહ્યો છું, એનું એક જ કારણ છે કે મારું પાપી જીવન, મારું ભ્રષ્ટ જીવન છે કે જેના કારણે હું આ અવસ્થામાં આવ્યો છું. મારું પાપી જીવન, મારું દુષ્જીવનને કારણે મારા હાડકામાં, મારા શરીરમાં, મારા જીવનમાં માંદગીએ પ્રવેશ કર્યો છે. આ દાઉદ રાજાનું નિવેદન છે, દાઉદ રાજાની શોધ છે. માંદગી શા માટે છે તેનું. મિત્રો, શું આજે આપણે માંદગીના બિછાણા પર છીએ? શું આપણે હોસ્પિટલમાં કે ઘરે માંદગીના બિછાણા પર સૂતેલા છે? શું આપણે નિરાશ થઈ ગયા છે? માંદગીથી કંટાળી ગયા છે? માંદગીને કારણે આપઘાત કરવાની ઈચ્છા રાખો છો? માંદગીને કારણે જીવન નથી જીવવું એવી ઈચ્છા રાખો છો? શું તમે માંદગીમાંથી બહાર નહીં આવી શકાય એવી તમને ભીતિ છે? તો મિત્રો, આવો યાકૂબનો પત્ર તેનો 5મો અધ્યાય જે આપણે શાસ્ત્રપાઠ વાંચ્યો છે તેના તરફ આપણે દ્રષ્ટિ કરીએ. ત્યાં લખ્યું છે, યાકૂબનો પત્ર 5મો અધ્યાય અને 15મી 16મી કલમમાં દેવનું વચન કહે છે, અને વિશ્વાસ સહિત કરેલી પ્રાર્થના માંદાને બચાવશે ને પ્રભુ તેને ઉઠાડશે, અને જો તેને પાપ કર્યા છે તો તે તેને માફ કરવામાં આવશે. તમે નિરોગી થાઓ, તમે સાજા થાઓ, તમને સાજાપણું મળે, તમને તંદુરસ્તી મળે, તમારી પીડા દૂર થાય, હાડકાનો સડો દૂર થાય, શરીરનો સડો દૂર થાય, સંપૂર્ણ તંદુરસ્તી પ્રાપ્ત કરે, સંપૂર્ણપણે આપણે તંદુરસ્તીનો અનુભવ કરીએ. એના માટે તમારા પાપ એકબીજાના આગળ કબૂલ કરો અને એકબીજાને સારું પ્રાર્થના કરો. ન્યાય માણસની પ્રાર્થના પરિણામે બહુ સાર્થક છે. આપણું દુષ્ટ જીવન એક બાજુ પર મૂકવાની આજે જરૂર છે અને આપણું પાપીને દુષ્ટ જીવનના જે થયેલી ભૂલો છે, જે પાપો છે, એ એકબીજાના આગળ કબૂલ કરવાની જરૂર છે. કોઈક એવા પાપ છે કે જે પતિ પત્નીને કહેવાની જરૂર છે, કોઈક એવા પાપ છે જે બાળકોને કહેવાની જરૂર છે, કોઈક એવા પાપ કે જે મા બાપ સાથેની વાત છે, મંડળી સાથેની વાત છે. એવા જે પાપો છે આપણા, એ એકબીજા આગળ કબૂલ કરવાની જરૂર છે. આપણો કોઈ દુશ્મન છે, આપણો ઋણી છે, તો એને આગળ આપણા પાપ કબૂલ કરીએ. આપણા પ્રભુને આગળ આપણે પાપ કબૂલ કરીએ. આપણે પાપ કબૂલ કરીશું, આપણું દુષ્ટ જીવન આપણે મૂકીશું. આપણું પાપરૂપ જીવન કે આપણું પાપમય જીવન જો આપણે મૂકી દઈશું અને પ્રભુ તરફ પાછા ફરીશું ને પાપનો પસ્તાવો કરીશું, એકબીજાના આગળ માફી માંગીશું, એકબીજાના માટે આપણે પ્રાર્થના કરીશું, તો બાઇબલ કહે છે વિશ્વાસ સહિત કરેલી પ્રાર્થના માંદાને બચાવશે. જો તેણે પાપ કર્યા હશે તો એના પાપ માફ કરવામાં આવશે, એને ઉઠાડવામાં આવશે, બેઠો કરવામાં આવશે, જીવતો કરવામાં આવશે, તંદુરસ્તી આપવામાં આવશે, નવું જીવન આપવામાં આવશે, તંદુરસ્તી આપવામાં આવશે, જિંદગીના વર્ષો વધારવામાં આવશે, તંદુરસ્તીનો આત્મા આપવામાં આવશે, સુખી સંપન્ન જીવન આપવામાં આવશે. પણ ક્યારે આપણા પાપોની કે આપણું પાપમય જીવન કે આપણું દુષ્ટ જીવન આપણે ત્યાગ નહીં કરીએ, એકબીજા આગળ આપણે પાપ કબૂલ ન કરીએ, એકબીજાના માટે માંદગી માટે પ્રાર્થના ન કરીએ, ત્યાં સુધી એ શક્ય નથી. માંદગી શા માટે? તો આ બીજું કારણ છે કે માંદગી એટલા માટે કે આપણું દુષ્ટ જીવન જવાબદાર છે. આપણું પાપમય જીવન માંદગી લાવનારું કારણ બન્યું છે. પ્રિય મિત્રો, માંદગી શા માટે તેનું આજે આપણે ત્રીજું કારણ જોવા માંગીએ છીએ. માંદગી કેમ?
માંદગી શા માટે આવે છે તેનું ત્રીજું કારણ આપણે જોવા માંગીએ છીએ. 1 કોરિન્થી તેનો 11મો અધ્યાય 28મી કલમ વાંચીએ છીએ ત્યારે ત્યાં પ્રભુનું વચન આપણને કહે છે કે ખ્રિસ્તના શરીરનો ભેદ જાણ્યા વગર પ્રભુજન ખાવાથી ને પીવાથી આપણામાં માંદગી આવે છે. ત્રીજું જે કારણ છે તો એ છે કે ખ્રિસ્તના શરીરનો ભેદ જાણ્યા વિના જ્યારે આપણે પ્રભુ ભોજનની મેજના ભાગીદાર બનીએ છીએ, ખ્રિસ્તનું શરીર ખાઈએ છીએ, ખ્રિસ્તનું રક્ત પીએ છીએ, ત્યારે માંદગી આવે છે. સંત પાઉલ જ્યારે કરંથની મંડળીને પ્રભુજનની વાત આવે છે ત્યારે કરંથની મંડળીને ચેતવણી આપે છે કે જ્યારે તમે પ્રભુજનની મેજની પાસે જાઓ, જ્યારે તમે વેદી પાસે જાઓ, જ્યારે તમે પ્રભુજનને આરોગો છો, જ્યારે તમે ખ્રિસ્તનું રક્ત પીવો છો, ખ્રિસ્તનું શરીર જ્યારે તમે ખાઓ છો, ત્યારે તમે તમારા જીવની આત્મા તપાસ કરો. શું કોઈ એવું પાપ આપણા જીવનમાં છે? શું કોઈ એવું બાબત છે કે જે ખ્રિસ્ત સંબંધે આપણે અજાણ્યા છીએ? જો તમે કોઈ એવું પાપ છે જે વેદી પાસે મેજની પાસે આવતા આપણને અટકાવતું હોય, કોઈ એવું પાપ છે જે ખ્રિસ્તના શરીરનો ભેદ આપણને ઉકેલાતો ના હોય, ખ્રિસ્તના શરીરનો ભેદ આપણે જાણતા ના હોય, તો એ તમારે ભોજન ખાવાની જરૂર નથી. જો તમે ખ્રિસ્તના શરીરનો ભેદ જાણ્યા વિના, ખ્રિસ્તના શરીરના મેજને તમે ઓળખ્યા વિના, જાણ્યા વિના, અનુભવ કર્યા વિના જો તમે ખાશો તો તમે ચોક્કસ માંદગીમાં પટકાશો. એવું સંત પાઉલ કરંથની મંડળીને ચેતવણી આપે છે. આજે સંત પાઉલ આપણને પણ ચેતવણી આપે છે. મિત્રો, આપણે દર મહિને, 6 મહિને કે વર્ષમાં 1 વાર કે 2 વાર આપણે પવિત્ર મેજના ભાગીદાર બનીએ છીએ. શું આપણે ખ્રિસ્તના શરીરનો ભેદ જાણ્યો છે? શું આપણામાં એવું કંઈક પાપ છે કે જે ખ્રિસ્તના ભેદને જાણવામાં આપણે રોકે છે? ખ્રિસ્તની વેદી પાસે, પ્રભુજનની પાસે, ખ્રિસ્તના રક્તની પાસે, ખ્રિસ્તના શરીરની પાસે આવતા આપણને રોકે એવું કોઈ પાપ છે? તો આજે આપણે આત્મપરીક્ષા કરવાની જરૂર છે. આજે આપણે આપણા જીવનમાં આત્મતપાસ કરવાની જરૂર છે. શું આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પોતાના અંગત તારનાર તરીકે સ્વીકાર્યા છે? પ્રભુ અને તારણહાર તરીકે સ્વીકાર્યા છે? દેવ તરીકે સ્વીકાર્યા છે? શું આપણે ખ્રિસ્તના શરીરનો ભેદ આપણે જાણ્યો છે? શું આપણે ખ્રિસ્તના શરીરનો રક્તનો ભેદ જાણીને આપણે પ્રભુજન લીધું છે? તમે આત્મતપાસ કરો. જો આપણે ખ્રિસ્તના શરીરનો ભેદ જાણ્યા વિના અત્યાર સુધી પ્રભુજન લીધા કર્યું છે તો ચોક્કસ જાણજો કે આપણા માટે એ માંદગીનું ઘર બની શકે છે. આપણે માંદગીમાં પટકાઈ શકીએ છીએ, આપણે માંદગીનો ભોગ બની શકીએ છીએ, આપણા શરીરમાં માંદગી લાવી શકીએ છીએ, આપણા શરીરમાં પીડા લાવી શકીએ છીએ, આપણા હાડકામાં સડો લાવી શકીએ છીએ, આપણે માંદગીના બિછાને જઈ શકીએ છીએ. વાલા ભાઈ બહેનો, આજે પ્રભુનું વચન આપણને ચેતવણી આપે છે કે તમારામાં માંદગી શા માટે છે? તો ખ્રિસ્તના શરીરનો ભેદ જાણ્યા વિના આપણે ખાઈએ છીએ માટે માંદગી છે. મિત્રો, શું આજે આપણે બિછાના પર છીએ? શું આજે આપણે માંદા છીએ? શું આપણે બિછાના ઉપર, માંદગીના બિછાના પર સૂતા છીએ? તો આજે આપણે ખ્રિસ્તના શરીરનો ભેદ જાણવાની જરૂર છે. પ્રભુવચન લેતા પહેલા આપણે પાપનો પસ્તાવો કરવાની જરૂર છે. કેમ કે પ્રભુવચન એ તો પાપની ગુલામીના છુટકારાના ભાગરૂપે આપણે લઈએ છીએ. આ ભોજન એ તો સંગતિમાં લઈએ છીએ. ખ્રિસ્તના વિશ્વાસી સેવો સંતો ભક્તોની સાથે લેવાનું પ્રભુવચન છે. પ્રભુના મરણને પ્રગટ કરવા માટે પ્રભુવચન લઈએ છીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને મરણને યાદગીરીને માટે આપણે આ પ્રભુવચન લઈએ છીએ. પ્રભુવચન લેવાના આ બધા કારણો છે. શું આપણે આપણા પાપનો પસ્તાવો કર્યો છે? શું આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને અંગત નાનકને સ્વીકાર્યા છે? શું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મારા પાપને માટે કાળોને દસ્તો પર મરણ પામ્યા, પોતાનું બલિદાન આપ્યું, પોતાનું રક્ત વેવડાવ્યું અને પોતાને વધ કર્યો, મરણ પામ્યા, કબરમાં ગયા અને સજીવન થયા અને એના પુનરુત્થાનના પરાક્રમમાં મારું તારણ કરેલું છે. મને નવું અને ભરપૂર જીવન આપ્યું છે. તેમના સોળમાં મને સાજાપણું આપ્યું છે. તેમને શિક્ષા થઈ માટે મને શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ છે. તેમણે મારા સગળા રોગ મટાડ્યા છે. તેમણે મારા સગળા પાપ માફ કર્યા છે. તેમણે આપણને નરકાગ્નિથી બચાવ્યા છે. એવો આપણે વિશ્વાસ કર્યો છે. એવો ખ્રિસ્તનું શરીર આપણે ભેદ જાણ્યો છે. ખ્રિસ્તનું શરીરનો ભેદ જાણ્યા વિના જ્યારે આપણે પ્રભુજન લઈએ છીએ ત્યારે ચોક્કસ આપણે માંદગીને નોતરીએ છીએ. પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત
એ મારા પાપને માટે, મારી માંદગીને માટે, મારી પીડાને માટે, મારી પાપી અવસ્થાને માટે, મને નવું જીવન આપવાને માટે, મારું ધારણ કરવાને માટે, મને નવું ભરપૂર જીવન આપવાને માટે કાલવારીના વધસ્તંભ પોતાનું શરીર વીંધી નાખ્યું, પોતાને બલિદાન કરી દીધું છે. એ બાબતની યાદ કરીને આજે આપણે પવિત્ર મેજના ભાગીદાર બનવાનું છે. જો આપણે આ બધું બાબત યાદ રાખતા નથી અને ખ્રિસ્તને અંગત તારનાર તરીકે સ્વીકાર્યા નથી અને આ ભેદ જાણ્યા વિના જો આપણે આ પવિત્ર મેજના ભાગીદાર બનીશું તો ચોક્કસ યાદ રાખજો કે આપણા ઘરમાં, મારા અને તમારા જીવનમાં માંદગીનો પ્રવેશ થશે. મિત્રો, શું આજે આપણે માંદગીના બિછાને છીએ? તો આત્મ તપાસ કરો કે શું મેં પ્રભુજન આત્મ તપાસ કર્યા વિના, ખ્રિસ્તના શરીરનો ભેદ જાણ્યા વિના મેં લીધું છે? તો આત્મ તપાસ કરો. પ્રિય મિત્રો, માંદગી કેમ? તેના 3 કારણો આપણે જોઈ ગયા. પહેલું કારણ હતું માંદગી કેમ? દેવના નિયમ ન પાળવાથી માંદગી આવે છે. બીજી બાબત છે આપણું દુષ્ટ જીવન અથવા પાપમય જીવન માંદગી લાવે છે. ને ત્રીજું કારણ, ખ્રિસ્તના શરીરનો ભેદ જાણ્યા વિના જ્યારે આપણે ભોજન લઈએ છીએ ત્યારે માંદગી આપણા જીવનમાં આવે છે. શું આજે આપણે માંદગીના બિછાને છીએ? અને શું આપણે આ 3 બાબતો આજે આપણા જીવનમાં છે? તો આજે આ 3 બાબતો મૂકી દેવાની જરૂર છે. આત્મ તપાસ કરવાની જરૂર છે. પ્રભુ પાસે આવવાની જરૂર છે. વાલા ભાઈ બહેનો, 1 યોહાન 1:9 પ્રમાણે જો આપણે આપણા પાપ કબૂલ કરીએ તો તે આપણા પાપ માફ કરવાને વિશ્વાસુ તથા ન્યાયીશ્વર છે. આપણો ઈશ્વર એના પવિત્ર રક્તમાં આપણને ધોવા માટે તૈયાર છે, આપણને શુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર છે, આપણને નવડાવવા માટે તૈયાર છે, આપણા પાપ માફ કરવા માટે તૈયાર છે, આપણે સ્વીકાર કરવા માટે તૈયાર છે, આપણી નબળાઈઓ દૂર કરવા માટે તૈયાર છે, આપણા પાપ માફ કરવા માટે તૈયાર છે, આપણી પીડાઓ લેવા માટે તૈયાર છે, આપણી દર્દ લેવા માટે તૈયાર છે, માંદગીમાંથી સાજાપણું આપવા માટે તૈયાર છે, આપણે સાજા કરવા માંગે છે, આપણને સ્પર્શ કરવા માંગે છે, નવું જીવન આપવા માંગે છે, બેઠા કરવા માંગે છે, ચલાવવા માંગે છે, એના મહિમાન માટે વાપરવા માંગે છે. પણ વાલા ભાઈ બહેનો, આ 3 બાબતો જો આપણા જીવનમાં હોય તો આજે આપણે પસ્તાવો કરવાની જરૂર છે. જો આપણે પસ્તાવો નહીં કરીએ, જો આપણે આ બાબતો નહીં કાઢીએ તો આખી જિંદગી આપણે બિછામાં રહેવું પડશે, માંદગીની પીડામાં રહેવું પડશે, આખરે આપણે પૃથ્વી પરનું જીવન છોડવું પડશે અને આકાશમાં પણ સ્વર્ગ મળશે કે કેમ એ પણ આત્મ તપાસનો વિષય બની જાય છે. આવો મિત્રો, આજે આપણે માંદગી કેમ તેના 3 કારણો જોયા છે. ત્યારે આત્મ તપાસ સાથે આવો આ પ્રભુના વચનો દ્વારા પ્રભુ આપણ સર્વની સાથે વાત અને વ્યવહાર કરે અને આ બાબતો મૂકી દેવાના માટે અને પ્રભુની પાસે આવવાના માટે, પ્રભુ સાથે સંબંધ બાંધવાના માટે, પ્રભુને વળગી રહેવાના માટે, પ્રભુના વચનોને વળગી રહેવાના માટે, પ્રભુના નિયમોને, કરારો અને વિધિઓને પાળવાના માટે, વચનપૂર્ણ જીવન જીવવા માટે પ્રભુ આપણને કૃપા આપે માટે આપણે તૈયાર થઈએ. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈ પ્રાર્થના કરીએ. અતિ મોટા અને ગૌરવી પ્રભુ, આપણે જેઓએ તમારા વચનો સાંભળ્યા છે, જેઓ માંદગીના બિછાને છે, જેઓ ઘરમાં છે, હોસ્પિટલમાં છે, રસ્તાઓમાં છે, અરણ્યમાં છે, પડેલા છે, માંદગીમાં છે, મોતના ખીણમાં, મરચાની ખીણમાં છે, માંદગીને કારણે તો નિરાશ છે, આપઘાત કરવાનું વિચારે છે. હા પ્રભુ, તેઓ બહાર નહીં નીકળી શકાય એવી નિરાશાથી પીડાઈ રહ્યા છે. આવા માંદાઓને માટે મારી પ્રાર્થના છે. ઓ રાજા ઈસુ, તમે તમારા પવિત્ર સોળમાં તેઓને સાજા કરો. માથાના તાલથી પગના તળિયા સુધી તમારો બળવાન અને પરાક્રમી સમર્થ હાથ તમે સ્પર્શ કરો. તેમની લોહી, હાડકા, ચામડી, લોહીની ચામડીને, હાડકાને, સ્નાયુને તમે સ્પર્શ કરો. જ્યાં કઈ અવયવ સુકાયા છે, જ્યાં કઈ પીડા છે, જ્યાં કઈ દર્દ છે, જ્યાં કઈ નબળાઈ છે, જ્યાં કઈ અશક્ત છે, જ્યાં કઈ બીમારી છે, ઈસુના શરીરમાં રદબાતલ કરો. હાલેલુયા. પ્રભુ, અત્યારે અમે માંદાઓને તમારી પાસે લાવીએ છીએ. પ્રભુ, અત્યારે ઘણા બધા લોકો માંદા છે અને સાંભળી રહ્યા છે. તેઓના આંખમાં આંસુ છે, તેઓના શરીરમાં પીડા છે, તેઓના શરીર અંદર વેદના છે. પ્રભુ, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, ઈસુના શરીર તમારા નામમાં તેઓને સાજા કરો. તેઓના સગળા પાપ માફ કરો. તેઓના પાપ તમે લઈ લો. તેઓને પ્રભુજી શુદ્ધ કરો. તેઓને સાજાપણું આપો, નવું જીવન આપો, એવી પ્રાર્થના અમે કરીએ છીએ. જે કંઈ દવાને સારવાર આપી રહ્યા છે, જે કુટુંબીજનોની સેવા કરી રહ્યા છે, જે ખર્ચ કરી રહ્યા છે, એ સગડાને તમે આશીર્વાદ બનાવો. જલ્દી સાજા થાય, જલ્દી પાપથી પસ્તાવો કરે, નવા જીવનમાં ઉમેરાય, તમારી સેવામાં વપરાય,
સાચા બજદીકો તરીકે તૈયાર થાય, દાનવીરો તરીકે તૈયાર થાય, સેવકો અને સેવિકા તરીકે તૈયાર થાય, એક મંડળીના રૂપમાં તૈયાર થાય, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. ફરી એકવાર પ્રભુ અમે વિશ્વાસથી પ્રાર્થના કરીએ છીએ, જેઓ માંદા છે તોને સાજા કરો. અમારી આ પ્રાર્થના અમારો ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મોટા અને ગૌરવ નામમાં સાંભળો અને સ્વીકાર કરો. આમેન. પ્રભુનો આશીર્વાદ આપણે માંગીએ. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, દેવ બાપનો પ્રેમ, પ્રભુ પવિત્ર આત્માની દિવ્ય સંગત આપણ સર્વની સાથે હમણાં રમેશ રહો. આમેન. આમેન. से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से. मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से. मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से. मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से. मेरे मांगने से ज्यादा, ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी. गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी. तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से. मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से. मेरे मांगने से ज्यादा, जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी. जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह.
जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मैंने पाई है मंजिल यीशु से।
सुख